صحابی ہو، عمر جیسا خلیفہ ہو، عمر جیسا۔ میرے نہایت ہی واجب القدر، واجب الاحترام عزیز بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جمعۃ المبارک کا جو خطبہ ہے اس کا عنوان ہے جناب حضرت امیر المؤمنین کی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان اور آپ کے چند ایک کارنامے اور آپ کا انداز حکمرانی کیسا تھا، اس پر آج کی ہماری گفتگو ہوگی۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ جناب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعائیں، نگاہیں، ان کا فیضان اللہ میں نصیب فرمائے، اور ان کے طفیل اللہ پاک ہمارے اندر بھی اسلام کا، دین کا سچا جذبہ پیدا فرمائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائے اسلام میں اسلام کے، حضور کے اور حضور کے اصحاب یعنی مسلمانوں کے سخت مخالف تھے، لیکن اللہ پاک سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے مکہ میں، یا اللہ دو عمر ہیں، ایک عمر بن ہشام اور ایک عمر بن خطاب، ان دونوں میں سے جو تجھے پسند ہو اس کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما، قوت عطا فرما، عروج عطا فرما۔ تو اللہ پاک نے اپنے محبوب کی دعا کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں قبول فرمایا۔ تو ہر صحابی کی مراد اللہ کے رسول ہیں، اور رسول اللہ کی مراد جناب حضرت عمر فاروق ہے رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر کو اللہ کے رسول نے اپنے رب سے مانگا ہے، مانگ کے لیا ہے، اور پھر جب آپ اسلام لے آئے پھر ہوا کیا؟ صحابہ کہتے ہیں جب تک حضرت عمر اسلام نہیں لائے تھے نا تو اس وقت ہم چھپ کے اللہ کی عبادت کرتے تھے، دین اسلام کی تبلیغ چار دیواری کے اندر ہوتی تھی، لیکن جب حضرت عمر فاروق اسلام لائے تو پھر ہم مسلمان کھلم کھلا اعلانیہ طور پر اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے، اسلام کی تبلیغ بھی کرتے تھے۔ پھر کسی میں ہمت نہیں تھی کہ وہ مسلمانوں کی طرف غلط ارادے سے آنکھ اٹھائے یا قدم بڑھائے یا ہاتھ بڑھائے، کیونکہ امیر المومنین کے آنے سے پورے مکہ میں ایسی دہشت کفار مشرکین پر پھیلی کہ پھر کسی میں ہمت نہ ہوئی کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ روکے یا مسلمانوں کا راستہ روکے۔ اور صحابہ کہتے ہیں جب سے حضرت عمر اسلام لائے ہیں نا اس دن سے دن بہ دن اسلام ترقی ہی کرتا گیا، اسلام پھیلتا ہی گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور جب حضرت عمر نے کلمہ پڑھانا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے، صحابہ اتنے خوش ہوئے کہ نعرہ تکبیر جب لگایا دار ارقم میں تو کہتے ہیں کہ مکہ کے پہاڑ بھی نعرہ تکبیر کی فضاؤں سے گونج اٹھے۔ اور اس منظر کو دیکھ کر اللہ پاک نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا سرکار کی بارگاہ میں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس راوی ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تو حضرت جبریل آسمان سے رب کا پیغام لائے کہ محبوب آپ زمین پر عمر کے اسلام لانے پر جشن منا رہے ہیں، خوشی اور مسرت کا اظہار فرما رہے ہیں۔ عمر کے اسلام لانے پر آسمان پر فرشتے بھی خوشیاں اور مسرت کا اظہار کر رہے ہیں، آسمان پر فرشتے بھی خوش ہو رہے ہیں کہ عمر اسلام لے آیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا، فلک نے جس کا پڑھ خطبہ وہی فاروق اعظم ہے، فلک جس کا پڑھے خطبہ وہی فاروق اعظم ہے، زمین پر جس کا ہے شہرا وہی فاروق اعظم ہے، زمین پر جس کا ہے شہرا وہی فاروق اعظم ہے۔ یہ فاروق اعظم ہے کہ آسمان پر بھی جن کے ایمان اور اسلام لانے پر جشن منایا جا رہا ہے۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب ہے فاروق، یعنی حق اور باطل میں تمیز کرنے والا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو زمین پر عمر کے نام سے جانا جاتا ہے، آسمان والے حضرت عمر کو فاروق کے لقب سے جانتے ہیں۔ کس کے لقب سے؟ فاروق کے لقب سے جانتے ہیں۔ اور فاروق کسے کہتے ہیں؟ حق کو باطل میں تمیز کرنے والے کے۔ جب آپ اسلام لائے نا، حق واضح ہو گیا، باطل واضح ہو گیا، حق ظاہر ہو گیا، باطل مٹتا ہی چلا گیا۔ اور جب آپ کا دور خلافت آیا تو تیز آندھیوں کی طرح اسلام دائیں بائیں مشرق مغرب شمال جنوب پھیلتا ہی چلا گیا۔ ایسا سنہری دور۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ حضور کے جلیل القدر صحابی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت عمر کو دیکھ کر، یعنی جس راستے پر حضرت عمر چل رہے ہوں وہ راستہ شیطان دیکھ کر، عمر کو دیکھ کر وہ راستہ شیطان بدل لیتا ہے۔ یعنی شیطان بھی ڈرتا ہے، شیطان پہ بھی کب کبھی طاری ہو جاتی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری و مسلم میں یہ روایت ہے، قریش کی کچھ عورتیں حضور کی بارگاہ میں سوالات کرنے آئی اور ان کی آواز اونچی تھی۔ پھر آپ کو پتہ ہے خواتین تو خواتین ہوتی ہیں، تو اتنے میں وہ سوالات حضور سے گفتگو ہو رہی تھی، اتنے میں حضرت عمر تشریف لے آئے، اتنے میں حضرت عمر تشریف لے آئے۔ تو جیسے ہی حضرت عمر کا ان خواتین نے سنا نا، وہ بالکل خاموش ہوگی اور سہم گئی۔ سرکار نے جب یہ منظر دیکھا تو سرکار مسکرائے۔ کیا؟ سرکار مسکرائے اور سرکار نے فرمایا عمر تمہارے آنے سے پہلے تو ان کی حالت کچھ یہ تھی اور تمہیں دیکھ کر یہ بالکل چپ ہو گئی اور سہم سی گئی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان عورتوں سے مخاطب ہوئے اور فرمایا اے اپنی جان کی دشمنوں، تم مجھ سے حیا کرتی ہو، مجھ سے زیادہ حیا کے حقدار تو اللہ کے رسول ہے۔ تمہیں مجھ سے حیا آتی ہے، تمہیں اللہ کے رسول سے حیا نہیں آتی۔ تو ان عورتوں نے کہا اے عمر، اللہ کے نبی نرم دل ہیں، خوش مزاج ہیں، اور ان کے مقابلے میں آپ سخت دل ہیں اور سخت مزاج ہیں۔ جب سرکار نے یہ سنا نا، عورتوں نے یہ جواب دیا، سرکار نے حضرت عمر سے فرمایا اے عمر چھوڑ دو، ان کو رہنے دو، سنو جس راستے پر تم چل رہے ہو اس راستے پر شیطان نہیں چلے گا، تمہیں دیکھ کر شیطان اپنا راستہ بدل لے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ ہے غلامان مصطفیٰ کہ جن کو دیکھ کر شیطان راستہ چھوڑ دے۔ اور آج ہم بحیثیت مسلمان اپنا محاسبہ کریں کہ ہمارا زیادہ وقت اللہ کی یاد میں گزرتا ہے یا شیطانی کاموں میں؟ نماز ہم چھوڑ رہے ہیں، جھوٹ ہم بول رہے ہیں، اور گناہوں والے کام ہم کتنے کرتے ہیں آپ خود سوچیں۔ گناہوں والے کام شیطانی ہیں اور نیکی والے کام رحمانی ہیں۔ تو ہم سوچیں کہ ہم سارا دن اللہ کی یاد میں رہتے ہیں یا شیطان کی صحبت میں رہتے ہیں۔ اور ایک یہ لوگ ہیں کہ اسلام جب لائے، اللہ اکبر، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ ہیں جو آپ کی زوجہ حضرت حفصہ کی خادمہ ہیں، وہ یہ روایت کرتی ہیں، حضرت سدیسہ ان کا نام ہے، یہ کہتی ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ جب سے عمر اسلام لائے ہیں نا، تو عمر کے سامنے سے جب بھی شیطان گزرتا ہے تو سر جھکا کے گزرتا ہے۔ عمر کے سامنے سے جب بھی شیطان گزرتا ہے یا شیطان کو حضرت عمر کے سامنے گزرنا ہو تو اس کے اندر اتنی ہمت نہیں کہ سر اٹھا کے، سر جھکا کے گزرتا ہے۔ اور یہی عظمت اور شان اللہ نے حضرت عمر کو عطا فرمائی کہ جب سے اسلام لائے باطل نے پھر سر نہیں اٹھایا، بلکہ حق بڑھتا گیا، اٹھتا گیا، پھیلتا گیا، اور باطل مٹتا گیا، دبتا گیا، زمین بوس ہوتا گیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ وہ لوگ ہیں 22 لاکھ اس سے بھی زیادہ مربع کلومیٹر پر آپ حکمرانی کر رہے ہیں، لیکن آپ کی سادگی کا عالم یہ ہے کہ آپ کے ایک کندھے سے لے کر دوسرے کندھے تک کئی آپ کے کرتے پر پیبند لگے ہوئے ہیں، کئی پیبند لگے ہوئے ہیں، اور آپ دن کو حکمرانی کرتے، لوگوں کے جو مسائل ہوتے، رعایا کے جو حقوق ہوتے بطور حکمران کے وہ ادا کرتے۔ جب رات ہوتی تو آپ بھیس بدل کے مدینہ کی گلیوں میں، مدینہ کے قرب و جوار میں آپ گشت فرماتے کہ کوئی بھوکا تو نہیں عمر کی رعایا میں، کوئی پریشان تو نہیں عمر کی رعایا میں، کوئی ظالم کسی مظلوم پہ ظلم تو نہیں کر رہا عمر کی رعایا میں۔ حتیٰ کہ مدینہ پاک کے قرب و جوار میں اگر کوئی قافلے بھی آ کے رکتے تو حضرت امیر المومنین اور آپ کے خدام اور قافلوں کی ساری رات حفاظت کرتے، پہرا دیتے کہ کہیں ہمارے ان مہمانوں کا کوئی سامان نہ چوری کر لے۔ اور اگر کوئی حضرت عمر کے دور میں کوئی خستہ حال، کوئی پریشان حال
اگر کوئی بھوکا ہوتا تو حضرت امیر المومنین خود بیت المال کی طرف لوٹ کے آتے، اپنے کندھوں پر جو ہے وہ کھانے پینے کا سامان اٹھا کے لے جاتے اور جا کر یتیموں کو، مسکینوں کو، بیواؤں کو کھانا کھلاتے، خدمت کرتے۔ آپ کا خادم کہتا کہ یا حضرت میں آپ کا خادم ہوں، آپ مجھے موقع دیجئے۔ آپ فرماتے تھے بھائی تم دنیا میں تو بوجھ اٹھا لو گے، قیامت میں میرا بوجھ تو مجھے ہی اٹھانا پڑے گا۔ یہ خوف خدا کا عالم تھا۔ ایک اس دور کی جو سپر پاور طاقتیں تھی، قیصر و کسریٰ، ان کا ایک قاصد آیا، اس نے حضرت عمر کے کارنامے سنے تھے، مسلمانوں کا جو ہے وہ سنہری دور تھا، عروج کی، عظمت کی، شان کی داستانیں جو ہے وہ مشرق و مغرب میں جو ان کے قصیدے پڑھے جاتے تھے۔ انہوں نے کہا جاؤ تو صحیح، ہمارے تو جو بادشاہ ہیں ان کے بڑے عالی شان تخت ہیں، بڑے عالی شان مال ہیں اور بڑے ان کے خدام ہیں، بڑی خدمت تواضع سب کچھ، جاؤں اس مسلمانوں کے خلیفہ کی بھی ٹھاٹ باٹ دے کے آؤں۔ جب وہ آیا اس نے پوچھا کہ مسلمانوں کا محل کہاں ہے؟ مدینے والوں نے کہا کون سا محل؟ اس نے تعجب سے کہا کہ تمہارا خلیفہ ہے، اس کا محل نہیں؟ انہوں نے کہا نا محل نہیں۔ کہا وہ ملے گا کہاں؟ کہا دیکھو کہیں وہ مدینہ کے قرب و جوار میں کسی درخت کے نیچے یا تو بیت المال کے جانوروں کی خدمت کرتے ہوئے تمہیں ملیں گے، اگر کیلولے کا وقت ہوا تو تمہیں کسی درخت کے نیچے جو ہے وہ زمین کو اپنا بچھونا بنا کے اور اپنے ہاتھ کو تکیہ بنا کے وہ آرام کر رہے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ، جن کا مشرق و مغرب میں حکم چلتا تھا، لیکن ان کا انداز حکمرانی آپ دیکھیں کیسا تھا۔ یہ سنہری دور بھی اللہ پاک نے حضرت عمر فاروق، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں اللہ پاک نے مسلمانوں کو عطا فرمایا، حضرت عمر بن عبدالعزیز کی صورت میں مسلمانوں کو ایسے سنہری دور، ایسے پاکیزہ دور، ایسے اسلام کی سربلندی والے دور، مسلمانوں کی عظمت و شان والے دور اللہ پاک نے جو ہے وہ عطا فرمائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دور کے جو رعایا میں لوگ تھے وہ بھی مخلص تھے، وہ بھی اللہ کا حیا کرنے والے تھے، وہ بھی اللہ کے دوست تھے، تو اللہ نے ان کو حکمران بھی ایسے عطا فرما دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو انداز حکمرانی تھا وہ یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کو کوئی ذمہ داری دیتے تو پھر آپ رعایا میں جا کے اس کے خلاف اس کے حوالے سے آپ پوچھ گچھ بھی فرماتے۔ حمص ایک شہر ہے، وہاں کا آپ نے حضرت سعید بن عامر حضور کے صحابی ان کو گورنر مقرر فرمایا۔ حمص کے لوگ اپنے گورنروں کی بہت زیادہ شکایتیں کیا کرتے تھے، تو آپ نے وہاں پر حضرت سعید بن عامر کو، بیٹے خاموش ہو جاؤ میرے بیٹے، درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حضرت سعید بن عامر کو جب مقرر فرمایا تو حضرت امیر المومنین آپ تشریف لے گئے وہاں حمص کی جو جامع مسجد تھی وہاں آپ نے نماز ادا فرمائی۔ نماز کے بعد لوگوں کو جو ہے وہ بلایا، ملاقات ہوئی، آپ نے خطبہ دیا، آپ نے پوچھا کہ میں نے ان کو گورنر مقرر کیا ہے، کوئی تمہاری ان سے شکایات ہوں تو بتاؤ۔ آج کل جسے کہتے ہیں نا کھلی کچہری، یہاں تو بس یوں سمجھے نام کی ہوتی ہے، خانہ پوری ہوتی ہے، لیکن وہ حضرت امیر المومنین کی کھلی کچہری واقعی میں ہوتی تھی، وہیں عدالت قائم ہو جاتی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو لوگوں نے کہا جی ہمیں اپنے گورنر سے 4 شکایتیں۔ کتنی؟ 4 شکایتیں۔ پہلی شکایت یہ ہے کہ یہ جب دن خوب نکل آتا ہے تو یہ اس وقت باہر تشریف لاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہاری شکایت جائز ہے، لیٹ آتے ہیں۔ دوسری شکایت کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ دن کو تو لوگوں کی بات سنتے ہیں، ان کے مسائل بھی حل کرتے ہیں، لیکن یہ رات کو کسی سے نہیں ملتے۔ میں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے۔ تیسری کیا شکایت ہے؟ انہوں نے کہا جی مہینے میں 1 دن یہ گھر سے باہر نہیں نکلتا۔ یہ گورنر کی بات کر رہا ہوں، یہ سندھ کے گورنر کی بات نہیں سنا رہا، معذرت کے ساتھ یہ پنجاب کے گورنر کی بات نہیں سنا رہا، یہ 2026 کے گورنروں کی بات نہیں سنا رہا، یہ میں آپ کو اسلام کے سنہری دور کے گورنروں کی بات سنا رہا۔ ان کی شکایات ہیں، وقت کا امیر المومنین ہے۔ اب شکایات بھی دیکھ لیں، یا کرپشن کی کوئی بات نہیں، یا پروٹوکول کا کوئی کسی کو مسئلہ نہیں، یا کیا شکایت ہے؟ وہ جی دن جب خوب نکل آتا اس وقت آتے ہیں، مہینے میں 1 دن نہیں آتے، دن کو تو بات سنتے ہیں، رات کو بات نہیں سنتے۔ چوتھی شکایت کیا ہے جی؟ کبھی کبھار ان پر ایسا بے ہوشی کا موت جیسا دورہ پڑتا ہے۔ یہ 4 شکایتیں آپ نے 4 شکایتیں سنی، آپ نے وقت کے گورنر کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا، آپ نے فرمایا میں نے تمہیں اس رعایا پر مقرر فرمایا، ان کی یہ شکایات ہیں، ان شکایات کی وضاحت پیش کرو۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ انصاف کے کٹہرے میں امیر المومنین کے سامنے کھڑے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، کہنے لگے امیر المومنین یہ جو بھی شکایات کر رہے ہیں ان کا جو مخفی مقصد تھا وہ تو میں ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ یہ کیوں میں ایسا ہوتا ہے، لیکن آپ پوچھ رہے ہیں تو اس لیے مجھے بتانا پڑ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا میں دن کے اجالے میں اس وجہ سے صبح میں لیٹ آتا ہوں کیونکہ میری بیوی بیمار ہیں، وہ
बिस्तर पर हैं, वो काम काज नहीं कर सकती, इसलिए सुबह उठने नमाज पढ़ने के फौरन बाद मुझे घर के काम काज करने होते हैं, मुझे खुद आटा गूंदना होता है, कुछ देर के लिए उसको रखना होता है ताकि उसके अंदर खमीर पैदा हो जाए, फिर रोटी बनाता हूँ, रोटी बनाने के बाद खुद भी नाश्ता करता हूँ, बीवी को भी कराता हूँ, उसके बाद फिर मैं बाहर लोगों की बात सुनने के लिए, रियाया के काम काज निपटाने के लिए बाहर आता हूँ। मेरे पास कोई खादिम नहीं है, ये गवर्नर है, घर में खादिम तक नहीं। अल्लाह अकबर। हजरत अमीर अल मोमिनीन ने दुआ की, या अल्लाह मेरा सईद बिन आमिर के हवाले से बहुत अच्छा गुमान है और आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मेरा गुमान कभी गलत साबित हुआ, मुझे सुरखरू फरमाना। आपने फरमाया दूसरी, तुम दिन को बात सुनते हो, रात को क्यों नहीं सुनते? तो हजरत सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज की, या हजरत मैंने वक्त को तकसीम किया हुआ है, दिन मखलूक खुदा की खिदमत और नौकरी के लिए, रात मैंने अपने रब की इबादत के लिए, रब को तलाश करने के लिए, रब को पुकारने के लिए, रब को याद करने के लिए मुकर्रर किया। लिहाजा दिन सारी इनकी खिदमत करता हूं, हर आदमी की बात सुनता हूं। जब रात होती है तो इशा के बाद फिर मैं अपने घर के काम काज करके अपने मालिक की याद में लग जाता हूं। अल्लाह अकबर। वक्त का गवर्नर है। तीसरी शिकायत, महीने में एक बार बाहर क्यों नहीं आते? कहने लगे, या हजरत ये मैं राज अपना फाश तो ना करता, ये मेरा रब का मामला है, मेरे घर में कोई खिदमतगार नहीं है। और सुनिए, मेरी बीवी क्योंकि बिस्तर पर है, महीने में एक दिन मैं कपड़े धोता हूं और मेरे पास ये जो पहना हुआ लिबास है ये सिर्फ एक ही है, और ये जब मैं इसको धोता हूं दिन में तो ये सारा दिन क्योंकि मोटा है सूखने में लगा देता है, जब सूख जाता है तो इतना खुरदरा हो जाता है कि फिर मैं इसे पहन नहीं सकता, फिर इसको मसलने में रगड़ने में वक्त लग जाता है, फिर ये पहनने के काबिल होता है, तो फिर मैं इसे पहनकर शाम में बाहर आता हूं। अल्लाह अकबर। कोई खिदमतगार नहीं है जो मुझे धो दे, और इसके अलावा सतर छुपाने के लिए मेरे पास कोई लिबास कपड़ा भी नहीं है। अल्लाह अकबर। कहा चौथी बात कि आप बेहोशी का आप पे जो है वो गलबा आता है, इसकी क्या वजह है? कहा हुजूर के एक सहाबी थे, अंसारी सहाबी थे, मक्का में मुशरिकों ने उन्हें पकड़ लिया, उन्हें सूली पर चढ़ाया, जगह जगह से उनका गोश्त काटा। उस वक्त मैं कलमा पढ़ के मुसलमान नहीं हुआ था, उस वक्त मैं मुशरिक था। जब सूली पे उसे चढ़ाया हुआ था, जगह जगह से मुशरिक गोश्त काट रहे थे, उनका ठट्ठा मजाक कर रहे थे, तो उस वक्त किसी ने कहा कि ए खुबैब, काश के तुम्हारी जगह मोहम्मद होते तो तुम कैसा महसूस करते? तो उस वक्त उस सहाबी ने जवाब दिया था, जालिमो तुम मुझे कहते हो मेरी जगह मोहम्मद होते? अरे हमें तो इतना भी पसंद नहीं कि हम अपने अहल वयाल में खैरियत से हो और हमारे आका को कांटा चुभ जाए, उस कांटे की तकलीफ भी हमें पसंद नहीं है, तुम कैसी बात कर रहे हो? कहा ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पर सबको वारा करूं। ये तो एक जान है, अगर अल्लाह हमें करोड़ों जाने भी अता फरमाए तो हम उन पर कुर्बान कर दें। कहा उन्हें सूली लटका दिया गया, अल्लाह पर उन्हें शहीद कर दिया गया। कहा जब उनका वो मंजर देखता हूं तो मैं, क्योंकि उस वक्त मुशरिक था, मैं अब मुसलमान हूं, मुझे उनकी वो दर्दनाक शहादत का जब मंजर याद आता है कि मैं उस वक्त मौजूद था और एक मजलूम सहाबी जिनके साथ जुल्म ज्यादती हो रही थी, मैं उनकी मदद नहीं कर सका। डरता हूं कि कहीं अल्लाह पाक इस जुर्म में कयामत के दिन मुझे सजा न दे। इस खौफ के आलम में मुझ पर बेहोशी का गलबा आता है और मैं बेहोश हो जाता हूं। हजरत उमर ने जब ये 4 शिकायतों के जवाब सुने तो हजरत अमीरुल मोमिनीन की आंखों से आंसू जारी हो गए। क्या हो गए? आंसू जारी हो गए। और आपने रब के यहां दुआ की, या अल्लाह तूने मुझे उमर जैसे भी, मुझे सईद बिन आमिर जैसे भी तूने गवर्नर मुझे अता फरमाया है कि जिनकी बदौलत अल्लाह पाक इस्लाम को तरक्की दे रहा है और मुसलमान बखैर वाफियत अपनी रियाया में मौजूद है। लेकिन आज आप हमारे हुक्मरानों का अंदाजे हुक्मरानी आप देख लें, वो क्या है? अरे बड़े हुक्मरानों को तो छोड़ो, एक हुकूमती अफसर होना आप उसकी ठाट बाट देख लो कैसी होती है। तो फिर बताइए, फिर अल्लाह पाक कैसे हम पर रहम फरमाएगा, कैसे हमारी दुआएं कबूल करेगा जब हम अपने ओहदों का नाजायज इस्तेमाल करेंगे, जब हम इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करेंगे, जब हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बागी बन जाएंगे, तो फिर बताएं अल्लाह पाक हम पर कैसे रहम फरमाएगा। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में, मैंने पिछले जुम्मा भी अर्ज किया कि मिस्र के अंदर दरियाए नील है, जैसे हमारे यहाँ दरियाए चनाब है, सिंध है, झेलम है, रावी है और कई दरिया है। तो हजरत अमीरुल मोमिनीन के दौर में मिस्र का जो दरिया था वो नील सूख गया, खुश्क हो गया। वहां एक नौजवान लड़की को दुल्हन बना के पेश किया जाता और फिर उसके बाद वो दरिया चलता। तो उस वक्त के जो गवर्नर थे उन्होंने कहा हमारा इस्लाम तो इन जाहिलाना रसूमात की मुखालफत करता है, इनको मिटाने के लिए आया है। कहा रुको, मुझे अमीरुल मोमिनीन से मशवरा कर लेने दो। तो हजरत अमीरुल मोमिनीन की तरफ रुका आया, रिक्वेस्ट आई, दरखास्त आई।
आपने उस पर फैसला फरमाया, आपने फरमाया कि मैं दरियाए नील की तरफ खत लिख रहा हूं, उसी के पीछे। और आपने अल्लाह की हम्द बयान की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ा, और आपने दरियाए नील से मुखातब होकर फरमाया कि ऐ दरियाए नील, तुझे ये अल्लाह का बंदा, मुसलमानों का खलीफा, अल्लाह के नबी का नायब हुक्म देता है, अगर तू चलता है अल्लाह के लिए उसके हुक्म से तो फिर चल, अल्लाह की मखलूक को तेरे पानी की जरूरत है, सैराब कर। अगर तू चलता है अपनी मर्जी से तो फिर सुन, ये मुसलमानों का खलीफा तुझे हुक्म देता है कि फिर तू चल या ना चल, हमें तेरे पानी की कोई जरूरत नहीं है, हमें तेरे पानी की कोई जरूरत नहीं है। आपने फरमाया ये दरिया की छाती पर इसको रख दो, और जब वहां उस चिट को रखा गया तो रखने वाला अभी दरिया की जो है वो हिस्सा जो बहने का था वो अभी करास नहीं कर पाया था, दरियाए नील पहले से भी ज्यादा सतह पर बुलंद पानी के साथ बहना शुरू हो गया, और उसके बाद से आज तक दोबारा दरियाए नील कभी खुश्क नहीं हुआ। ये एक वक्त के हुक्मरान की अजमत और शान की बात कर रहा हूं। किसकी? ये वक्त के हुक्मरान की अजमत और शान की बात कर रहा हूं। वक्त का हुक्मरान है, दरिया को हुक्म दे रहा है कि चल, दरिया उसके हुक्म पे चल रहा है। दरिया क्या है? उसके हुक्म पर चल रहा है, हजरत उमर के हुक्म पर। अल्लाह अकबर। बताइए, ये जो हमारे असलाफ जो गुजरे, जिनकी बातें मैं आपको बता रहा हूं, इनका अल्लाह के यहाँ कोई मकाम होगा तो इनकी बात दरिया भी मान रहा है, इनकी दरिया जमीन भी मान रही है। इनके दौर में मदीना पाक की जमीन पर जलजला आया, आपने दुर्रा मारा, आपने फरमाया जमीनें तो वो कांपे जहां जुल्म होता हो, जहां इंसाफ ना होता हो। उमर ने तो पूरी रुए जमीन को इंसाफ से भर दिया है। कोई ऐसा नहीं कि जो ये कहे कि उमर की रियाया में मेरे साथ ना इंसाफी हुई है, फिर क्यों कांपती है। उसके बाद से आज तक दोबारा मदीना पाक में जलजला नहीं आया। ये वो लोग थे, ये वो असलाफ थे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि उनकी रियाया में नेक लोग थे, अच्छे लोग थे, तो अल्लाह ने हुक्मरान भी अच्छे अता फरमाए। आज हम अपने हुक्मरानों का रोना रोते हैं कि हमारे हुक्मरान ऐसे वैसे, लेकिन कभी हमने अपना मुहासबा नहीं किया कि हम जिस जगह पर हैं हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह हजरत उमर के नक्शे कदम पे चलने वाले, अल्लाह उमर पाक के गुलामों के जो है वो गुलाम अल्लाह हुक्मरान हमें अता फरमाए, तो फिर हम बैसियत मुसलमान अपने आमाल का मुहासबा करना होगा। हमें अपने आमाल का मुहासबा करना होगा, और अपने आमाल का मुहासबा करके अपनी इस्लाह करनी होगी। जब मिन हैथुल को हम अपनी इस्लाह करेंगे तो इंशाअल्लाह फिर अल्लाह पाक हजरत उमर को फॉलो करने वाले हुक्मरान भी अता फरमाएगा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के चंद एक कारनामे जो आपके दौरे खिलाफत में सरंजाम दिए गए वो सुन ले। एक तो ये कि इस्लामी सल्तनत की तौसी, यानी हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में आप समझ लें कि शाम फतह हुआ, इराक फतह हुआ, फिलिस्तीन फतह हुआ, फारस फतह हुआ, मशरिक व मगरिब, यहाँ तक कि ये बलूचिस्तान का, मकरान का और बलूचिस्तान का कुछ हिस्सा भी हजरत उमर के दौर में इस्लाम यहाँ तक आ पहुंचा। हजरत उमर के दौर में यानी आपने इतनी इस्लामी रियासत की आपने तौसीफ फरमाई। दूसरा तीसरा कारनामा यह है कि आपने बैतुल माल का क़ियाम फरमाया। यानी ऐसा नहीं है कि जो जिसके हाथ में आ गया उसने रख लिया, ना ना ना, बल्कि पूरी जितनी भी रियासतें थी तमाम हुकूक अदा करने के बाद जो माल बचता उसे मरकजी बैतुल माल में भेजा जाता, और फिर हजरत अमीरुल मोमिनीन एक एक पाई का हिसाब रखते, हत्ता के आने वाली बैतुल माल में एक रस्सी का भी हिसाब लिया जाता था। इस कदर सख्त निजाम था बैतुल माल का। फिर इसी तरह आपने जो है वो अदालती निजाम की बुनियाद इस्लाम में आपने रखी। ये जो आज अदालती निजाम है ना, ये हजरत उमर का दिया हुआ निजाम है। आपने इलाकों में आपने जैसे आप देखते हैं ना, सिटी सतह पे अदालत होती है, जिलाई सतह पे होती है, और डिवीजन की सतह पे, इसी तरह सूबे की सतह पे हाई कोर्ट वगैरह होती हैं, और कौमी सतह पे जो है वो सुप्रीम कोर्ट होती है। इस तरह आपने अदालती निजाम का एक जाल बिछाया, काजी मुकर्रर फरमाए, और इंसाफ के आपने वाज़ेह तौर पर उसूल वज़ा फरमाए जिससे हर आदमी को इंसाफ मिल सके। ये आपका दिया हुआ निजाम है। इसी तरह हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में इस्लाम में, यानी इस्लाम में ये जो पुलिस का और जेल का निजाम है, ये हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इजाद फरमाया। पुलिस लोगों की हिफाजत के लिए। आ गई है समझ में? आज की पुलिस की बात नहीं कर रहा, उस दौर की पुलिस की बात कर रहा हूं। आज की पुलिस जो गश्त करती है वो तो सिर्फ लोगों के जेबें साफ करने के लिए खड़े होते हैं, उनका इंसाफ मकसूद नहीं होता। लेकिन सारे भी ऐसे नहीं है। अल्लाह सबको अपनी अच्छी जिम्मेदारियां पूरी करने की तौफीक अता फरमाए। हजरत उमर का ये जो पुलिस है ना, इसका जो महकमा इजाद फरमाया वो किसने फरमाया? हजरत उमर ने।
यानी इलाकों के हिसाब से थाने बनाए ताकि वहां के लोगों की गश्त करके हिफाजत की जाए, ताकि कोई किसी पर जुल्म ना कर सके, नाइंसाफी ना कर सके, किसी की चोरी डकैती, किसी का माल, किसी का कोई भी नुकसान ना हो सके। और इसी तरह जेल कायम फरमाई कि ताकि जो मुजरिम हो उन्हें खुला दंदनाता ना छोड़ा जाए, बल्कि उन्हें जेल के अंदर बंद किया जाए ताकि उनको फिर उनके जुर्म के हिसाब से सजाएं दी जाए। ये आपके कारनामों में से है। इसी तरह हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में इस्लामी कैलेंडर, ये जो हिजरी साल का आगाज है, ये हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक के दौर से शुरू हुआ। और अमीरुल मोमिनीन का जो लक़ब है ये भी आपको सबसे पहले दिया गया। हजरत सिद्दीक़ अकबर खलीफा हुए, लेकिन अमीरुल मोमिनीन के नाम से जो जिनको मखसूस किया गया वो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, यानी मुसलमानों के अमीर, अमीरुल मोमिनीन यानी मुसलमानों के सरबराह, मुसलमानों के अमीर। और आप अमीर तो थे, लेकिन अमीर के साथ आपने जो जिंदगी अंदाज़े हुक्मरानी फरमाया वो एक खातिम आला की हैसियत से, खातिम आला बन के आपने जो है वो जो अमीरुल मोमिनीन बन के दिखाया। और आप खिदमत करते थे बेवाओं की, यतीमों की, रात भर में आप पूरे मदीना में जो है वो आप खिदमत किया करते थे। इसी तरह आपने अवामी फलाह और बहबूद के बहुत से ऐसे इदारे कायम फरमाए जिसमें यतीमों के लिए, बेवाओं के लिए, मिस्कीनों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, यानी आपने हुक्म फरमाया था कि बच्चों का मां ग़िज़ा की किल्लत की वजह से दूध ना छुड़वाएं। अगर मां के पास, वालिदैन के पास वसाइल नहीं है, वो बैतुल माल में दरखास्त दें, बैतुल माल से उस बच्चे के लिए ग़िज़ा की सूरत में वजीफा मुकर्रर हो। अगर कोई आदमी बेरोजगार है, उसको रोजगार नहीं मिल रहा, तो उसको चाहिए वो बैतुल माल वो आए और आकर दरखास्त दे कि मैं बेरोजगार हूं और कोशिश कर रहा हूं, मुझे रोजगार नहीं मिल रहा, घर का गुजर बसर नहीं हो रहा, तो बैतुल माल से जब तक उसको नौकरी नहीं मिलती, बैतुल माल से उसको वजीफा मुकर्रर किया जाएगा। यतीमों के लिए, अच्छा कुछ लोग बुजुर्ग जो ज़ईफ़ुल उम्र हो गए, कुछ नहीं कर सकते, उनके लिए बैतुल माल से वजीफे जाते थे ताकि ये अपनी औलाद पर बोझ न बने, यानी कि इनको इनकी औलाद बोझ ना समझे, ताकि इनका इज्जत के साथ गुजर बसर होता रहे। ये हजरत उमर का सुनहरी दौर था। और इसी तरह हर शहर में आपने जो है वो नए शहर आबाद फरमाए। ये आप देख लें, ये जो बसरा है ये हजरत उमर के दौर में आबाद हुआ। नए शहरों की बुनियाद आपने रखी, कूफा को आपने आबाद फरमाया, नए शहरों के आपने जो है वो यानी जगह थी, जमीनें थी, वहां शहर कायम फरमाए और लोगों को फिर आपने वहां मुंतकिल फरमाया, ये भी आपने। और इसी तरह ये जो सड़कें हैं, नहरी निजाम है, ये हजरत अमीरुल मोमिनीन की इजाद है, आपके दौर में ये सारा सिलसिला शुरू हुआ। और इसी तरह हुक्मरानों का एहतसाब, मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि उस दौर में हर अफसर का एहतसाब होता, हर गवर्नर का एहतसाब होता, जिसको जो जिम्मेदारी दी जाती फिर उसका एहतसाब किया जाता था। यह हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर है। और अपने गैरों ने कहा, एक यहूदी फलसफी ने कहा कि मुसलमानों को अगर एक और उमर मिल जाता तो इस रूए जमीन पर सिवाय इस्लाम के कोई और मजहब बाकी ना रहता। यानी इतना तेजी के साथ इस्लाम फैल रहा था हजरत उमर के दौर में। अगर 10 साल और हुक्मरानी के मिल जाते, जिंदगी के मिल जाते, तो सारे मज़ाहिब खत्म हो जाते। ऐसा सुनहरी दौर देखकर सारे यहूदी, ईसाई, हिंद, सिख सब मुसलमान होकर नबी पाक के गुलाम बन जाते। मुसलमान ही मुसलमान होते, हर तरफ इस्लाम ही इस्लाम होता। अल्लाह अकबर। सहाबी हो उमर जैसा खलीफा हो, उमर जैसा जहां पे हुक्मरानी का तरीका हो, उमर जैसा हमेशा आलमे इस्लाम का दुनिया पे हो गलबा। कब हुकूमत का अगर लोगो सलीका हो, उमर जैसा। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ, अल्लाह हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तुफैल उम्मत मुस्लिमा को उरूज अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।